आपण शुणुचंती व्यासवाणी। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे। गाए तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला। या शुभ्र वस्त्रामृता। या वीणा वरदंड मंडित करा। या श्वेत पद्मासना। या ब्रह्माश्रुत शंकर प्रभृतिवी। देवै सदा वंदिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती। निशेष नमस्कार व्यासवाणीर खबर सहित मु शुभश्री। प्रथमे मुख्य खबर। भुवनेश्वर श्रीलिंगराज पीठरे सोमनाथ स्वाभिमान पर्व पालित। सीबीएसई द्वादश श्रेणी परीक्षा फल आज अपराह्न प्रकाश पाइब। सोमनाथ मंदिर पुनरुद्धार 75तम वर्षपूर्ति उपलक्षे जगदेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नीट यूजी 2026 प्रश्नपत्र लीक हेबा संदेह रे तदंत आरंभ। आज अंतर्जातीय सेविका दिवस पालन करा जाउछि। रंधन गैस भर्ती थिबा एक भारतीय जहाज हरमुज प्रणाली अतिक्रम कला। ईरान शांति प्रस्ताव को आग्रही कले डोनाल्ड ट्रंप। गतकालीर आईपीएल खेल में दिल्ली कैपिटल विजयी एवं बंगोपसागर में सृष्टि है लघुचाप। आगामी 48 घंटा मध्य अधिक घनीभूत होगा संभावना। एबे संपूर्ण खबर। एकाम्र क्षेत्र भुवनेश्वर प्रसिद्ध श्रीलिंगराज पीठरे सोमनाथ स्वाभिमान पर्व पालित हो जाइछि। एही कार्यक्रम रे मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी सम्मानित अतिथि भाव जोग देइथिले। मुख्यमंत्री प्रथमे प्रभु श्रीलिंगराजଙ୍କ दर्शन करने सह राज्यवासी मंगल पई आशीर्वाद भिक्षा करथिले। एही अवसर में निजर अभिभाषण रखी मुख्यमंत्री कहिथिले जे आमर संस्कृति व परंपरा ही आमर प्रकृत परिचय। एही पर्वर मुख्य उद्देश्य हेउछि आमर सांस्कृतिक ऐतिह्य व परंपरा को बजाय रखिबा। कार्यक्रम समय प्रभु श्रीलिंगराजଙ୍କ पाखरे विशेष पूजार्चना करा जायथिला। एहा सहित ओडिशार स्वाभिमान व गौरवशाली इतिहास विषय रे चर्चा करा जायथिला। स्थानीय लोकंक मध्यरे एही पर्व को नै बेस उत्साह देखिबाको मिलिथिला। एभली कार्यक्रम युवपीढ़ी को निज धर्म और संस्कृति सह जोड़िबारे साहाय्य करिबो बोली आयोजक माने मत देइछन्ति। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद सीबीएसई द्वारा परिचालित द्वादश श्रेणी परीक्षा फल आज अपराह्न प्रकाश पाइब। तेबे ए संपर्क में परिषद पक्षरु किछि सूचना दिया जाई नथिले मध्य केतेक जातीय गणमाध्यम रे खबर प्रकाश पाइछि। परीक्षार्थी माने cbse.gov.in और results.cbse.nic.in माध्यम रे सेमानंक परीक्षा फल जानि परिबे। एथिसह डिजिलकर उमंग आप अभिआरएस माध्यम रे भी फलाफल उपलब्ध हेबो बोली कहा जाइछि। गुजरात रे थिबा सोमनाथ मंदिर पुनरुद्धार कार्यर 75तम वर्षपूर्ति उत्सव गतकाली महासमरडी पालित होई जाइछि। एही अवसर में सेठारे सोमनाथ अमृत महोत्सव आयोजित होइथिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर रे महापूजा कुंभाभिषेक और ध्वजारोहण कार्य में अंशग्रहण करथिले। उत्सव में उपस्थित श्रद्धालु को संबोधित करी प्रधानमंत्री कहिथिले जे सोमनाथ केवल एक मंदिर नुहे, यह भारतीय संस्कृति और आत्मविश्वासर प्रतीक। एही मंदिर उपरे अनेक थर आक्रमण सत्वे आज मध्य भारतीय संस्कृति अपराजित रहिछि बोली मोदी कहिथिले। एही कार्यक्रम में 75 टंकिया स्मारकी मुद्रा मध्य उन्मोचन करा जायथिला।
ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲଙ୍କ ପ୍ରୟାସରେ ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିରର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମେ 3 ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ନିଟ୍ ୟୁଜି ପରୀକ୍ଷାରେ ପୁଣି ଥରେ ପେପର ଲିକ୍ ହୋଇଥିବା ନେଇ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ରାଜସ୍ଥାନର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅପରେସନ ଗ୍ରୁପ ଏହାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଜାତୀୟ ପରୀକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିକୁ ଏହି ସୂଚନା ମିଳିବା ପରେ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ରାଜସ୍ଥାନ ପୁଲିସର ଅତିରିକ୍ତ ଡିଜିପି ବିଶାଳ ବଂଶଲ କହିଛନ୍ତି କି ପରୀକ୍ଷାର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିବା ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଜୀବବିଜ୍ଞାନ ଓ ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନରେ 120ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ନିଟ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ସହିତ ସମାନ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଲିକ୍ ପଛରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଥିବା ଅନୁମାନ କରି ରାଜସ୍ଥାନର ସିକର ସମେତ ଅନେକ ସ୍ଥାନ ଓ ଡେରାଡୁନରେ ବଡ଼ ଧରଣର ତଲାସୀ କରାଯାଉଛି। ଆଜି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସେବିକା ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନର୍ସ ବା ସେବିକାମାନଙ୍କ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇବା ଲାଗି 1965 ମସିହାଠାରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ଦିବସ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏ କଥା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା ଯେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେବିକାମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେମାନେ ଦୁନିଆକୁ ନୂଆ ଜୀବନ ଆଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ରୋଗୀଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ଚିକିତ୍ସାରେ ଅଜଣା ତ୍ରୁଟି ହେଉଥିଲେ ତାହାକୁ ଠଉରାଇ ସେବିକାମାନେ ରୋଗୀର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚାଇଥାନ୍ତି। ରୋଗୀ ପ୍ରତି ସେବିକାଙ୍କର ସେବା, ଦୟା, କରୁଣ ମନୋଭାବ ତଥା ପରିଶ୍ରମକୁ ଆଜିର ଦିନଟି ସ୍ମରଣ କରାଇଦିଏ। ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ ଭର୍ତ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜାହାଜ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ଏହି ଜାହାଜର ନାଁ ତାରା ଗ୍ୟାସ୍। ଏହି ଜାହାଜରେ ପ୍ରାୟ 53,000 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଏଲ୍ପିଜି ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଜାହାଜଟି ଆସନ୍ତା କିଛି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିବା ଆଶା କରାଯାଉଛି। ପାକିସ୍ତାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଇରାନ ପଠାଇଥିବା ଶାନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଆଗ୍ରହୀ କରିଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଟ୍ରୁଥରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେହବାଜ ସାରିଫ ମଧ୍ୟ ଏ ନେଇ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଚେତାବନୀ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା ବିଫଳ ହେଲେ 2 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ଇରାନ ବିପକ୍ଷରେ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଇରାନର 70% ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇସାରିଛି। ଇରାନର ୟୁରାନିୟମ ଭଣ୍ଡାର ଉପରେ ଆମେରିକା କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛି ବୋଲି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ଧର୍ମଶାଳାରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଆଇପିଏଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍କୁ 3 ୱିକେଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଏହି ବିଜୟ ସହ ଦିଲ୍ଲୀ ତାର ପ୍ଲେ ଅଫ୍ ଆଶାକୁ ଜୀବନ୍ତ ରଖିଛି। ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ 20 ଓଭରରେ 5 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 210 ହାସଲ କରିଥିଲା। ଶ୍ରେୟାସ ଆୟର 59 ରନ୍ ଏବଂ ପ୍ରିୟାଂଶ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ 56 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଏହାର ପ୍ରତି ଉତ୍ତରରେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ 7 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 216 ରନ୍ ହାସଲ କରିଥିଲା। ଅକ୍ଷର ପଟେଲ 56 ରନ୍ ଏବଂ ଡେଭିଡ୍ ମିଲର 51 ରନ୍ରେ ଲଢୁଆ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରି ଦିଲ୍ଲୀ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଜିତାଇଥିଲେ। ପ୍ଲେୟର ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍ ଦିଲ୍ଲୀର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ମାଧବ ତିୱାରୀ ହୋଇଥିଲେ। ଏବେ ପାଣିପାଗ ଖବର। ଗତକାଲି ସକାଳେ ଉତ୍ତର ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଉପକୂଳସ୍ଥ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସମୁଦ୍ର ପତ୍ତନଠାରୁ 5.8 କିଲୋମିଟର ଉଚ୍ଚତାରେ ରହିଛି। ଆସନ୍ତା 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିହ୍ନିତ ଲଘୁଚାପରେ ପରିଣତ ହେବ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମନୋରମା ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି। ଲଘୁଚାପଟି କେତେ ଘନୀଭୂତ ହେବ, ଏହା ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବ କି ନାହିଁ, ଏ ନେଇ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଆସନ୍ତା 15 ତାରିଖ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କାଳବୈଶାଖୀ ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବାରୁ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଆଜିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାଣୀ। ଆଜିକାଲି ଅମ୍ଳ ବା ଏସିଡିଟି ସମସ୍ୟାରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ପୀଡ଼ିତ ହେଉଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ଅମ୍ଳ ସମସ୍ୟା ହେଲେ ସାଧାରଣତଃ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପରେ ଖଟାଳିଆ ହାକୁଟି ଆସେ, ଗଳା ଓ ପେଟ ଜଳିବା ଭଳି ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ। ପେଟର ଉପର ଭାଗରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୁଏ, ଛାତି ଜଳାପୋଡ଼ା ହୁଏ, ବେଳେ ବେଳେ ବାନ୍ତି ହୁଏ। ଅବହେଳା କଲେ ଗୁରୁତର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ଔଷଧ ଖାଇଲେ ଏହି ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ଅମ୍ଳ ବା ଗ୍ୟାସ୍ ସମସ୍ୟାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ନୀତିଦିନିଆ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ଅନିୟମିତ ଅଭ୍ୟାସ। ଏଥିପ୍ରତି ସତର୍କ ହେଲେ ଅମ୍ଳ ସମସ୍ୟା ହୁଏ ନାହିଁ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ବିଛଣାରୁ ଉଠନ୍ତୁ ଏବଂ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରନ୍ତୁ। ସକାଳେ ଖାଲି ପେଟରେ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସକାଳେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ପ୍ରାତଃ ଭୋଜନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଠିକ୍ ସମୟ ବ୍ୟବଧାନରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଏବଂ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ କରନ୍ତୁ। ରାତିରେ ଶୋଇବାର 2 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ସାରିବା ଉଚିତ। ପ୍ରତିଦିନ ଅତି କମରେ 2.5 ରୁ 3 ଲିଟର ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ। ଖାଦ୍ୟରେ ତେଲ ମସଲା କମାନ୍ତୁ। ବିନ୍ସ, ମୁଗ ଡାଲି, ଫୁଲକୋବି, ବନ୍ଧାକୋବି ଆଦି ରାତିରେ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ।
ଏହା ଅମ୍ଳ ବା ଗ୍ୟାସ୍ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରାଏ। ଘରୋଇ ଉପଚାର ଦ୍ୱାରା ଅମ୍ଳ ସମସ୍ୟାରୁ ଉପଶମ ମିଳିଥାଏ। ଉଷୁମ ପାଣିରେ ଅଳ୍ପ ଲେମ୍ବୁ ରସ ଫେଣ୍ଟି ପିଇଲେ ଅମ୍ଳ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୁଏ। ସକାଳେ ଖାଲି ପେଟରେ କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 4 ରୁ 5ଟି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଖାଆନ୍ତୁ। ଅମ୍ଳ ସମସ୍ୟାରୁ ଉପଶମ ମିଳିବ। ଆଜିର ଖବରକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।